విమల భావంబు కలుగుటే విద్యయగును. విమల భావంబు కలుగుటే విద్యయగును. సరసగుణములు కలిగిన చదువయగును. సరసగుణములు పొందిన చదివయగును. సమత కలిగిన భావమే సహనమగును. సత్యమును తెలుపు సత్యమును తెలుపు సత్యమును తెలుపు బాట ఈ సాయి మాట. సత్యమును తెలుపు బాట ఈ సాయి మాట. Only to have pure feeling, Vimala Bhava, would amount to having education. To have good qualities would constitute being educated. Having equality and equanimity would amount to being simple. This is the path of truth which Sai tells you. కట్టెలందున నిప్పులు కలిగినట్లు కట్టెలందున నిప్పులు కలిగినట్లు తిలలయందున తైలంబు వెలయునట్లు అంతటను నిండియుండే శ్రీ ఆత్మమయుడు. మరువబోకుడు ఇట్టి మంచి మాట. Just as fire is hidden in the firewood, just as oil is found in the tills, so also Sri Atma is all-pervasive, found everywhere and in everything. Do not forget this good word. విద్యార్థులారా, Dear students, విద్యార్థినీయులారా, dear students, men and women, ఎన్ని విద్యలు చదివి ఎంతటి పదవులు నేరినప్పటికీ, ఎన్ని భోగభాగ్యములు అనుభవించినప్పటికీ, మానవతా విలువ ఒకటి లేకపోయినా ఇవన్నీ నిష్ప్రయోజనము. whatever education you may have, whatever authority and power you may enjoy, whatever luxuries and comforts you may enjoy, if you do not have human values, all this would be a waste. జీవితములో వివిధ పరిధుల మధ్య సామరస్యము సమన్వయము ఉండినప్పుడే జీవితం అర్థవంతమవుతుంది. Only when you have harmony and understanding in life, life becomes meaningful. జీవితములో నిత్య సత్యములుగా ప్రకాశించే ప్రాచీన సాంప్రదాయములను, సంస్కృతిని నేటి కాలానుగుణ్యంగా సమన్వయం చేసుకుని సంరక్షించుటే ఇది ప్రధానమైన విద్య. The most important part of education is to enjoy in daily life those infinite values and traditions which have come about and the great culture which I have enjoyed. ఇలాంటి పవిత్రమైన నిత్య సత్యమైనటువంటి భావములు ఈనాడు విద్యార్థులు యందు లోపించటం చేతనే విద్యార్థుల హృదయము మలినమై, అశాంతి అయి, అసంతృప్తికి గురి అయి కేవలము అస్తవ్యస్తమైన జీవితంగా గడుపుతున్నారు. As such great sacred qualities are lacking in the hearts of students, today students are filled with hearts which are full of bad ideas, dirt, and therefore they are suffering confusion, conflict, and very many difficulties in life. నిరంతరము విద్యార్థుల యొక్క భావములు దుర్భావముల చేతను, దురాలోచన చేతను,
దుష్కర్మల చేతను నిండి నిమిడుకృతమై ఉంటున్నది. Today students' feelings are full of the thoughts, the feelings and their deeds, all of them are bad and evil. దీనికి కారణమేమిటి? What is the reason for this? దీని విమోచనకు సరైనటువంటి కృషి సల్పకపోవటమే. The only reason is that they are not making efforts to free from themselves from this state. మానవతా విలువలు సరైన రీతిగా అర్థం చేసుకోలేకపోవటమే. Not understanding human values properly is the main reason for this state. ఏమిటి ఈ మానవతా విలువలు? What are real human values? యమము నియమము ఈ రెండింటి యొక్క అంతరాత్మను గుర్తించినప్పుడే మానవత్వం సార్థకమవుతుంది. Man's life becomes sanctified when he understands the correct meaning of yama and niyama. యమ అనగా అహింస, సత్యము, ఆస్థేయము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము. When you say yama, it consists of 5 things: ahimsa, non-violence; satyamu, truth; asteyamu, non-possession; brahmacharyamu, celibacy; and aparigrahamu. అహింస అనగా త్రికరణ శుద్ధితో మనోవాక్కాయములచే ఎట్టి ప్రాణిని కూడాను బాధించకుండా ఉండటం. Ahimsa or non-violence refers to not hurting any living being, either by word, thought or deed. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క క్రియకు మానవుడు నోచుకోలేకపోతున్నాడు. Man is not fortunate enough to have this kind of non-violent తన approach. స్వార్థము స్వప్రయోజన నిమిత్తమై అనేక మందిని బాధిస్తున్నాడు. For fulfilling his own selfishness and selfish ends, he is hurting and harming other people. నేను అనే అహంకారము, నాది అనేటువంటి అభిమానము, ఈ రెండే సమస్త అనర్థములకు మూల కారణము. For all the problems that are faced by man, it is I and the ego and mine and that possessive instinct. అహంకార అభిమానములు నిర్మూలము గావించినప్పుడే మానవత్వం అభివృద్ధి గాంచడానికి అవకాశం ఉంటుంటాయి. Human beings will be able to make progress only when they free themselves from ego and attachment. కనుక అహింస అనేటువంటిది మాటల చేత కాక, మనసు చేత కాక, క్రియలందు కూడాను ఎట్టి ప్రాణులు కూడాను బాధించకుండా చూసుకోవాలి. Not hurting any living being, not merely by thought or by word, even by deed, that alone amounts to real ahimsa. రెండవది సత్యము. The second one is truth. సత్యము సత్యమని చూచినది చూచినట్టుగా, విన్నది విన్నట్టుగా, చేసినది చేసినట్టుగా చెప్పినంత మాత్రమే సత్యము కానేరదు. It would not become truth if you merely tell things as you see, as you hear, or as you perceive. త్రికాల భాగ్యం సత్యం. That which transcends all the 3 times, that is truth. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రీతి హితం చేర్చు అని, ప్రీతి హితముగా ఉంటుండాలి. The word must be dear, unhurting. సత్యం ప్రియముగా ఉంటుండాలి. Truth must be really dear and ఉద్వేగంగా acceptable. ఉండకూడదు. You should not be సత్యము కదా attracted. అని ఇతరులు బాధించినటువంటి రీతిగా సత్యము చెప్పకూడదు. We should not hastily tell truth in order to hurt people. ఇతరులకు ప్రీతి కదా అని అసత్యం ఆడరాదు. In order to please others, we should not tell a lie. ఇట్టి సత్యమును వినయ విధేయతలతో మనోవాక్కాయముల చేత మనసును రంజింపచేయనట్టుగా పలకటం ఇది సహజం. Real truth is conveying things in a dear and acceptable way to all people and with humility, and that alone amounts to truth. ఇట్టి సత్యమును విద్యార్థులు చెప్పసములు అనుసరించక తప్పదు. In the students, in the very first instance, must follow this path of truth. మానవ జీవితము సత్య జీవితము, Man's life is based upon పవిత్రమైన truth. జీవితము, It is sacred. దివ్యమైన నవ్యమైనటువంటి జీవితము, It is divine. విలువ కలిగినటువంటి జీవితము, It is most precious. జీవించగలిగినటువంటి జీవితము. It is life meant to be ఇట్టి lived. జీవితాన్ని మనం వ్యర్థము గావించుకోవడానికి అసత్య మార్గంలో ప్రవేశించి స్వార్థ సప్రయోజన నిమిత్తమై జీవితాన్ని వ్యర్థము గావించుకుంటున్నాం. We are wasting our life following the path of untruth and not realizing the importance of the path of truth. మూడవది ఆస్థేయము. The third one is asteya.
ఎట్టి సమయం నందు కానీ, whatever be the time, ఎట్టి పరిస్థితులు ఎందు కానీ, under any circumstances, ఇతరుల యొక్క పదార్థములు మనం దొంగిలించరాదు. we should not steal things belonging to others. ఇది త్రికరణ శుద్ధిగా ఇట్టి భావమును పరిశుద్ధము గావించుకోవాలి. We should observe this with all the three karanas, three instruments, mind, thought and deed. కేవలము ఒక పదార్థమును దొంగిలించడం మాత్రమే కాదు, ఇది మానసికంగా కూడాను ఇట్టి భావమే అతనిలో ప్రవేశించరాదు. There should not be even a thought of stealing, and that is asteya. ఇట్టి ఆస్థేయాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవటం అత్యవసరము. It is necessary to develop this kind of feeling ఒక of బ్రహ్మచర్యం. The next one is ఇది లోక brahmacharya. సంబంధమైనటువంటి రీతిగా మనము ఆచరించటము ఇది అసాధ్యము. It may be impossible to observe brahmacharya in the way that it is understood. దుర్భావములకు, దురాలోచనలకు, దుశ్చేష్టలకు మనసును ప్రవేశపెట్టరాదు. We should not allow mind to go into wrong thoughts or uttering wrong words or following wrong deeds. సరి అయినటువంటి బ్రహ్మచర్యం అనగా నిరంతరము బ్రహ్మములో చరించడమే బ్రహ్మచర్యం. Living in Brahma is the correct understanding of brahmacharya. బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. ఎట్టి తలంపులు వచ్చినా, ఎట్టి ఆలోచనలు కలిగినా, ఎట్టి క్రియలు చేయాలని ఇష్టపడినా ఇవన్నీ కూడాను బ్రహ్మకర్మలుగానే విశ్వసించటము ఇది నిజమైన బ్రహ్మచర్యకు సరి అయిన అర్థము. The correct meaning of brahmacharya is whatever thought you get, whatever you do, thinking of God and offering it to Him, that would be real సర్వకర్మ brahmacharya. భగవత్ప్రీత్యార్థమనే భావం చేత తానే ఒక బ్రహ్మంగా విశ్వసించి తాను ఆచరించేటువంటి సర్వకర్మలు కూడాను బ్రహ్మకర్మలుగానే విశ్వసించటం ఇది బ్రహ్మచర్యం. Real brahmacharya is considering himself as Brahma and performing every activity for the pleasure and for the benefit of Brahma. That is real brahmacharya. బ్రహ్మ నిర్మించిన, బ్రహ్మ లిఖించిన వేదము, శాస్త్రము, ఇతిహాసము, పురాణము, ఉపనిషత్తు, బ్రహ్మసూత్రము ఇత్యాది గ్రంథములను నిరంతరము వర్ణించడమే ఇది బ్రహ్మచర్యము. Another aspect of brahmacharya is to continuously participate in studying various things written by Brahma himself, such as Vedas, Shastras, Itihasas, Brahma Sutras and Upanishads. బ్రహ్మచర్యం అనగా భవనమునకు పునాది వంటిది. Brahmacharya may be compared to the foundation for a ఈ building. బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటి ఒక పునాది పైననే గృహస్థము, వానప్రస్థము, సన్యాసం అనే మూడు భవనములు అభివృద్ధి అవుతూ వస్తున్నాయి. The next three stories of Gruhastha, Vanaprastha and Sannyasa are built on the foundation of బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటి brahmacharya. పవిత్రముగా లేకుండినా, భద్రముగా లేకుండినా, స్థిరముగా లేకుండినా గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసములన్నీ కూడాను కూలిపోవడానికి అవకాశం ఉంటాయి. Therefore, if this brahmacharya is not sacred, strong and firm, the other stages in life will be rather shaky and likely to fall. కనుక జీవిత భవనములకు బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సూత్రము. For the mansion of life, brahmacharya therefore is a very important ఇది prerequisite. నిర్మలమై, నిశ్చలమై, నిస్వార్థమై, నిరహంకారంతో కూడినటువంటిదిగా ఉంటూ ఉండాలి. This must be totally pure and it must be sacred and it must be free from any defect or flaw. ఇంకా ఐదవది అపరిగ్రహం. The next one is aparigraha. ఈ పరిగ్రహం అనేటువంటిది మహాపాపమని, దోషమని కూడాను ఉపనిషత్తులు బోధిస్తూ వచ్చాయి. Upanishads have declared that parigraha is a great sin. మనం ఎట్టి ఉపకారం చేసినప్పటికీ తత్ఫలితమై మనం ఎట్టి దీనిని అందుకోవడానికి సిద్ధముగా ఉండరాదు. Whatever good you do to others, you should not expect any result or anything in return from them. కర్మములకు ప్రతిఫలములు అందుకోవటము మానవ సహజము. It is natural for man to accept things in return for what he does. కానీ అది శాస్త్రీయతిగా అది అసహజము. But from the point of view of scriptures, this is unnatural and ఒక undesirable. తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం వీరి నుండి మాత్రమే ఏమైనా పొందడానికి అధికారం ఉన్నది, కానీ ఇతరుల దగ్గర నుండి ఏ పదార్థం కూడా మనం అందుకోరాదు. We have no right to receive anything excepting from mother, father, preceptor and God. భగవంతుడు సృష్టికర్త, God is the creator. పోషణకర్త, He takes care of his people. సంరక్షకుడు,
He protects us. కనుక భగవంతుడి చేత అన్నీనూ మనం పొందడానికి అధికారం ఉంటుండాలి. We have every right to get everything from God. అయితే తల్లిదండ్రుల దగ్గర వారి శక్త్యానుసారము వారి యొక్క యోగ్యానుసారము మనం అందుకోవాల్సిందే కానీ మితిమీరి వారిని కూడా నువ్వు బాధించడం ప్రయత్నించరాదు. We have a right to receive according to the capacities of the parents, but we should not trouble them expecting too much from them. గురువు దగ్గర నుంచి కేవలము విద్యా అనుగ్రహమును మాత్రమే అందుకోవాలి. We have a right to receive education from the preceptor. కోవా గురు యోగి హితోపదేష్ట, హితమును బోధించేటువంటి గురువునందు శిక్షస్తుకోయో గురు భక్తి ఏవా, అతని సంతృప్తి పరిచేటువంటి యొక్క మార్గం తప్ప అన్య రీతిలో నీవేమాత్రం కూడా నువ్వు చేయి చాతరాదు. The student should always conduct himself so as to please Guru, who always thinks the welfare of the student. కానీ ఈనాటి విద్యార్థులు యందు ఇది చాలా లోపించినది. But it is highly lacking in students of today. తద్వారానే అనేక విధమైనటువంటి యొక్క మనము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క జన్మలకు గురి అవుతున్నాం. It is an account of lack of this. People are taking up this rebirth and రుణస్థులుగా మారిపోతున్నాము. we are becoming indebted. ఈ రుణ ఫలితం చేత ఏ విధంగా మనకు జన్మ లభిస్తుందో చెప్పడానికి వీలు కాదు. On account of this indebtedness, we have to take birth, but we do not know what type of birth we are going to get. అవసరమైనప్పుడు తప్ప అన్య సమయములందు ఇతరుల ఇంటి ఎందుకు నువ్వు భుజించరాదు. Unless it becomes essential, we should not even partake food in others' houses. నా మిత్రుని ఇంటి ఎందున్నాను కదా అని చెప్పని ఒక 10 దినంలో 15 దినంలో తిష్ట వేసుకుని ఉండరాదు. Just because you are staying with your friend, you have no right to stay there for 10 or 15 నీ days. మిత్రుడే నీ వారి తల్లిదండ్రులపైన ఆధారపడి ఉంటున్నాడు. Your friend himself depends upon his parents. అతనికే స్వతంత్రము లేదు. He does not have his own freedom. అట్టి పరిస్థితుల యందు మిత్రులంది వారి ఇంటి యందు పోయి మనం కూర్చోటి భోంచేయటం మంచిది కాదు. Under such circumstances, it would be inappropriate to sit in your friend's house and go on becoming a burden to మిత్రులు him. సంపాదించినటువంటిది కాదది. It is not earned by your friend. మిత్రుని యొక్క తల్లిదండ్రులు సంపాదించినటువంటిది. It is what is earned by the parents of తల్లిదండ్రుల your యొక్క friend. సంపాదన పుత్రులకు మాత్రమే అధికారం ఉన్నది కానీ అన్యులకు లేదు. It is only the children who have the right to enjoy the earnings of the parents. అలాంటి పరిస్థితుల లోపల మనము నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన చేయకుండా మనము అన్యుల ఇంటి యందు పోయి కూర్చుంటుంటాం. Under such circumstances, it would be rather inappropriate to go on becoming a burden to friends. సరైన అభ్యాసం కాదు. This is inappropriate for educated people. కనుక అపరిగ్రహం అనేటువంటిది అత్యవసరం. Therefore, this aparigraha, non-accepting things from others, పత్రమో పుష్పమో ఫలమో తోయమో అన్నట్టుగా ఏ ఒక్క చిన్నదానినైనా కూడాను మనం ఇతరులకు అర్పించడానికి తగినటువంటి దీనిలో మనం సిద్ధంగా ఉండాలి కానీ ఇతరుల నుంచి అందుకోవడానికి ఏమాత్రము మనం సిద్ధంగా ఉండరాదు. whatever little we can do for others, we can do, but we should not try to accept anything from others. ఇది యమం యొక్క మానవతా విలువలు. This is what Yama constitutes in terms of human values. ఇంకా నియమము లోపల 5 నియమములు ఉంటున్నాయి. Niyama consists of 5 elements, 5 components. మొదటిది శౌచము, The first one is saucha. రెండవది తపస్సు, The second one is tapassu. మూడవది సంతోషము, The third one is santoshamu. నాలుగవది స్వాధ్యాయము, The fourth one is swadhyayamu. ఐదవది ఈశ్వర ప్రణిధానము. The fifth one is Ishvara. ప్రణిధానం. Ishvara pranidhanam. ఇక్కడ శౌచము, The first one is sauchamu. ఈ శౌచం అనేటువంటిది 2 విధములుగా ఉంటుండాలి. This sauchamu has 2 aspects. బహిర్శౌచము అంతఃశౌచము అని. One is the inner cleanliness and the other is outer cleanliness. బాహ్యంగా మనము పరిశుద్ధం కావాలంటే మృత్తిక చేతను జలము చేతను మనం పరిశుద్ధములు అవుతున్నాము. If you want to cleanse yourself externally, you can do it either with the help of water ఈ or mud. పరిశుద్ధం అనేటువంటిది కేవలం దేహ పరిశుద్ధము మాత్రమే కాదు. This kind of cleanliness is not confined only to మానవుని యొక్క bodily నిత్య condition. జీవితంలో అనుభవించి చేసేటువంటి ప్రతి పదార్థములు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంటుండాలి. Whatever the man partakes in his life must be pure. తాను ధరించే వస్త్రములు కానీ, The clothes he wears, పరుండేటువంటి పరుపులు కానీ, the bed on which he lies down, ఉపయోగించే గ్రంథములు కానీ, the books that he uses, నివసించే గృహము కానీ,
the house where he lives, సర్వం కూడాను పరిశుద్ధంగా ఉంటుండాలి. everything must be clean and pure. శరీరంలో సర్వ భాగములు కూడాను పరిశుద్ధంగా ఉంటుండాలి. All the limbs of the physical body must be clean and pure. అందుకోసమే నిత్యము తెల్లవారి లేచిన తక్షణమే పండు త్రోముకోవటం, అన్ని విధాల నోరు కడుక్కోవటము, ముఖం కడుక్కోవటము, ఈ విధమైనటువంటి పరిశుద్ధమైన కర్మలంతా కూడాను ఆరోగ్య నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటివి మాత్రమే కాకుండా ఆనంద నిమిత్తం కూడా ఏర్పడినవని మనం గుర్తించాలి. We should recognize that brushing the teeth and having a bath and wash, all these things are prescribed, not merely for the sake of health, but for the sake of having joy and bliss in life. కనుక మన పరిసర ప్రాంతమును కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి. We should keep our surroundings also clean. ఇంకా అంతర్శుద్ధి, The other one is inner cleanliness. రాగద్వేషముల చేత మనసు మరింత మాలిన్యమవుతున్నది. Mind becomes dirty on account of ఈ attachment. దుష్టభావంలో ప్రవేశించడం చేత మనసు మరింత మాలిన్యమవుతున్నది. Mind becomes dirty when bad feelings ఈ overtake. కల్మషమైనటువంటి మనసు నందు ఏమాత్రం కూడా పరిశుద్ధమైన భావం మనలో ఆవిర్భవించవు. In such a dirty mind, there is no room for good thoughts to emerge. కనుక మన మనసును పరిశుద్ధంగా గావించుకునే నిమిత్తమై ప్రేమ, దయ, సహనము, సానుభూతి ఇత్యాది పవిత్ర భావములను మనం పెంచుకోవాలి. In order to purify such a dirty mind, you should develop love, kindness, patience, compassion, sympathy, and such other qualities. ఇంకా రెండవది తపస్సు. The second one is tapas. తపస్సు అనగా కేవలము తల కింద పెట్టి కారు పైన పెట్టి ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఆసనం వేయటం కాదు. Tapas or penance does not mean doing some yogasanas like శ్రీకరణ Sirsha. శుద్ధిగా With purity of all the నీవు three ఆశించిన యొక్క instruments, లక్ష్యాన్ని పొందే నిమిత్తమై in order to reach what you have aspired to reach, నిరంతరము దానిని చింతన గావించటము, contemplating upon that continuously, అట్టి తాపమే తపస్సుగా మారుతుంది. that kind of thirst for things will become tapas. నేను ఫలానా లక్ష్యాన్ని సాధించాలి I want to achieve this goal. అని నిరంతరము కూడా నువ్వు సర్వకాల సర్వావస్థలు ఎందుకు దానిని స్మరిస్తూనే ఉంటుండాలి. Constantly and continuously and in all places under all circumstances you should think of your own goal. కనుకనే సతతం యోగినః అన్నారు. That is why it is said one should be yogi always. నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని పొందే నిమిత్తమై మనం పరితపించాలి. Who should always thirst to attain the state of qualityless Atma which is pure and divine. అట్టి పరితాపమే తపస్సుగా మారుతుంది. That kind of thirsting for Atma would become tapas. మనసునందు తలచిన దానిని, మాటలో చెప్పిన దానిని, క్రియలో ఆచరించడము మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం అనుభవించాలి. We should enjoy unity in what we think and what we talk and what we do. ఇది ఏ త్రికరణ శుద్ధి అయినటువంటి యొక్క భగవత్ చింతనని. That is the contemplation of the Lord with purity of thought, word and deed. ఇట్టి తపస్సు చేత By this kind of penance, నిర్గుణ నిరాకారమైన పరతత్వాన్ని కూడా మనం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంటాది. it is possible to attain that Paratatva, transcendental entity, which is qualityless and which కేవలము transcends even. గ్రామమును వదలి అడవులకు చేరి ఏదో ఒక ఆకులములు వేసి జీవితాన్ని వ్యర్థం గావించడం తపస్సు కాదు. Tapas or penance does not mean leaving home and going to forest and doing some special things there. మనలో ఉండేటువంటి దుర్భావమును దూరం చేయటమే తపస్సు. It is freeing ourselves from all evil thoughts and bad qualities in us. ఆస్తి ఆలివీడి అడవికే గుట కాదు. It is not giving up wife and home. and భావమందు going to forest. దుర్భావములు వీడుటే యోగమగును, అది త్యాగమగును. Giving up bad feelings and bad thoughts, that would constitute yoga and that would ఇట్టి constitute పవిత్రమైన sacrifice. భావముల చేత హృదయ శుద్ధి గావించుకోవటమే తపస్సు. Purifying one's own mind with this kind of thoughts would amount to penance. ఇంకా సంతోషము. Next is santosha. ఈ సంతోషం అనేటువంటిది ఎప్పుడు మనకు లభిస్తుంది? When do we enjoy this kind of delight? తృప్తి కలిగినప్పుడే మానవునికి సంతోషం లభిస్తుంది. Only contentment can confer delight. దురాశలు పెరుగు కొలది మనకు అసంతృప్తిగా అభివృద్ధి అవుతుంది. Excessive desires make man restless and విచారం కలిగిస్తుంది. he will always be worried. కనుకనే ఉన్నదానిచే మనం తృప్తి పడాలి. We should always be contented with what we have. కలిగిన దానిచే ఆనందాన్ని అనుభవించాలి. We should enjoy with whatever we are having. మితిమీరిన కోరికలు మనం కోరరాదు.
We should never have excessive desire. కనుకనే మనం తృప్తికరంగా ఉండినప్పుడే ఆనందం మనకు లభ్యమవుతుంది. We will be having delight only when we are contented. He who has much satisfaction, he is the richest man, he is the satisfied man. కనుకనే మనము తృప్తిగా ఉంటుండాలి. We should always be contented, satisfied. ఆ తృప్తి చేతనే మనకు ఆనందం లభిస్తుంది. We can get joy only with that satisfaction and ఇంకా contentment. నాలుగోది స్వాధ్యాయము. The fourth one is Swadhyaya. స్వాధ్యాయం అనగా కేవలము వేదమును అధ్యయించడమే కాదు. Swadhyaya does not mean reading scriptures like Veda. భగవద్గీత, ఉపనిషత్తు, బ్రహ్మసూత్రము ఇత్యాది ప్రస్థాన త్రయములు కూడాను మనం ఉచ్చరిస్తూ ఉండాలి. We should also read sacred texts like Bhagavad Gita, Brahma Sutras and Upanishads. పవిత్రమైన మత గ్రంథములు కూడాను మనం కొంతవరకు పరిచయం చేసుకోవాలి. We should acquaint ourselves with the religious texts. స్వాధ్యాయం అనగా ఏదో ఒక పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథమును మనం చదువుతూ ఉండాలి. We should always undertake reading of some sacred text. తద్వారా or the మనలో other. మనసులో చేరినటువంటి మాలిన్యాన్ని కొంత తీర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. By this method, we can free the mind from all the dirt which would have accumulated. ఐదవది ఈశ్వర ప్రణిధానం. The fifth one is Ishvara Pranidhanam. మనము ఏమి చేసినప్పటికీ భగవత్ ప్రీతికరమైనటువంటి కర్మలు మనం ఆచరించాలి. Whatever we do, it must be acceptable to God. నేను చేసేటువంటి పని భగవత్ ప్రీతికరమైనదిగా కాదా? What I am doing, whether it is acceptable to God or not, ఈ కర్మల చేత భగవంతుడు తృప్తి నొందునా లేదా would God be happy with me by these acts? అని ప్రతి కర్మల యందు కూడా నువ్వు విచారణ కలిపి భగవత్ ప్రీతికరమైనటువంటి కర్మల్ని ఆచరించాలి. One should undertake this kind of enquiry and do only such acts. భగవంతుడనగా నీ కాన్షియన్స్, When we say God, it is your own conscience. నీ కాన్షియన్స్ నీ ఆత్మతృప్తి లేనటువంటి కార్యములు మీరు ఏమాత్రము చేయరాదు. Things which do not give satisfaction to your own conscience should not be undertaken at all. నీ యొక్క హృదయమే నిన్ను అన్ని విధాలుగా కూడా శిక్షిస్తూనే ఉంటుంటాది. Your own conscience will punish you if you go అది the other way. తృప్తికరమైనటువంటి యొక్క పరియే కాకుండా నీ మనసే నిన్ను నిందిస్తుంది. If what you do is not acceptable to your own conscience, your conscience will trouble you. కనుక నీ ఆత్మతృప్తిగా నీవు చేసేటువంటి పనుల యందు సరైన యొక్క భావాన్ని పెంచుకోవాలి. You should develop good feelings, undertake such acts which give దీనిని satisfaction to వేదాంతంలో conscience. సర్వకర్మ భగవత్ ప్రీత్యార్థము అన్నారు. This is what is meant in the Vedantic parlance, that భగవంతునికి undertaking ప్రీతికరమైనటువంటి కర్మలు ఆచరించినప్పుడే నీకు కూడాను అది శుభమును అందిస్తుంది. only when you undertake things which are pleasing to the Lord, you will also enjoy welfare. ఇట్టి యమ నియమములు రెండింటినీ పాటించినప్పుడే Only when you observe these two, Yama and Niyama, the way that it has been described, అప్పుడే చతుర్విధ పురుషార్థములన్నీ కూడాను సార్థకం గావించుకున్న వారం అవుతాం. then only you would have attained the four goals meant for prescribed for man. సమాజ సత్కర్మలు కూడాను ఆచరించిన వారం అవుతాము. Then only you would have satisfied doing things according to Shama and Dhamma. ఈనాటి విద్యార్థులు యందు ఈ యమ నియమములు అనేటువంటి యొక్క మానవతా విలువలు ఏమాత్రం కూడాను కనిపించటం లేదు. In students of today, we do not get this Yama Niyama at all. కనుకనే ఈనాటి విద్యార్థుల యొక్క హృదయం అంతా కూడాను మాలిన్యంతో నిండి ఉంటుండాలి. That is why the heart of today's students are really dirty. విద్యార్థులు పవిత్ర హృదయులు కావాలి. Students should develop pure hearts. భవిష్యత్తు యొక్క పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి. They should shape themselves into responsible దేశం citizens. యొక్క మంచి చెడ్డలంతా కూడా విద్యార్థులపైనే ఆధారపడి ఉంటుండాలి. The good or bad for the nation will depend సర్వ రంగముల యందు upon కూడా students. విద్యార్థులే రాణించాలి. Students should enter into all fields of నైతిక, human భౌతిక, activity. ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక, లౌకిక వైజ్ఞానములందు కూడాను విద్యార్థుల యొక్క ప్రభావాన్ని పవిత్రమైన రీతిలో తీర్చిదిద్దుకోవాలి. Students should leave their impact in every walk of life, whether it is political, economic, social, moral, spiritual, scientific, or every field of activity. సమాజ కర్మలు కూడాను మనం ఆచరించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should also observe Shama, Dhamma and the other 6 types of శమము అనగా Shama refers to మనోబుద్ధులను mind and intelligence, నిగ్రహించి controlling తమ mind and యొక్క intelligence, వ్యవహారాలను కొన్ని విధమైన అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. exercising certain amount of control on their actions. ఇవి అంతరింద్రియముల యొక్క ప్రభావము.
This is the control of the inner organs. అంతరింద్రియముల యొక్క ప్రభావం మనం అరికట్టినప్పుడే బహిరింద్రియంలో సహజంగా మనం అదుపులో ఉంటుంటాయి. Only when you can control the inner organs, the external 5 organs will be easily controlled. దమం అనేటువంటిదే ఈ కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియములు. Dhamma refers to those limbs which ఈ బహిరింద్రియములు. These are the external. కనుక మనం చూచేటువంటి అందుకును మంచిదిగా చూడాలి, చెడ్డది చూడకూడదు. We should always look things which are good. వినేటువంటివి కూడా మంచివి వినాలి కానీ చెడ్డవి వినకూడదు. We should always hear good things and avoid bad things. పలికేటువంటి పలుకులన్నీ కూడా మంచి పలుకులే పలకాలి కానీ దానికి బాధించేటువంటి పలుకులు పలకరాదు. We should always speak and use words which do not తలచే hurt తలుపులు others. కూడా మంచివిగానే ఉంటుండాలి కానీ చెడ్డ తలుపులు మనలో ఆవిర్భవించరాదు. All your thoughts must be noble and good. They should never be చేసే harmful to పనులన్నీ others. కూడా మంచి పనులుగానే ఉంటుండాలి. Whatever activity you undertake must be good. 10 and మందికి useful for others. ఆదర్శవంతమైన పనులుగా ఉంటుండాలి. All such actions should be ideal and examples for others. ఇది ఏ దమం యొక్క ప్రభావములు. This is the scope and meaning of See Dhamma. no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Talk no evil, talk what is good. Think no evil, think what is good. Do no evil, do what is good. This is the way to God. ఈ యొక్క దమం అనేటువంటి దాంట్లో ఇంత ఇంద్రియముల యొక్క పవిత్రతను ఇంత ఘాటుగా ఉంటుండటం చేతనే మానవత్వం దివ్యత్వంగా మారడానికి అవకాశంగా ఏర్పడుతుంది. As such a tremendous meaning and significance is there in Dhamma, this alone can transform man into God if he observes scrupulously and carefully. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క గుణములను ఈనాడు విద్యార్థి లోపల పెంచుకోవాలి. Students should develop these sacred qualities in them. అప్పుడే మానవత్వం అనేటువంటిది తనలో ఆవిర్భవిస్తుంది. Then only the real humanity emerges from him. మానవ సమాజంలో In society, ప్రేమ బీజములు నాటి you should sow the seeds of love. సహన ప్రసూనములు వికసింపజేసి Make the శాంతి ఫలములు సమాజములకు అందించటమే విద్యార్థుల యొక్క ప్రభావము. The most important duty of the students is to give the fruits of peace. to the విద్యార్థులు ఉన్న society. చోట ప్రశాంతమైన వాతావరణం అభివృద్ధి గావించాలి. Students should see that wherever they are, their కానీ peace ఈనాడు prevails. దానికి విరుద్ధంగా ఉంటుండాలి. But today, what is obtained is opposite of this. ఎక్కడ అశాంతియో అక్కడ విద్యార్థులు ఉన్నారనేటువంటి అర్థం అవుతుంది. Wherever you find lack of peace, ఎక్కడ అలజడలో అక్కడ విద్యార్థులు ఉంటున్నారనేటువంటిది బోధించవచ్చు. wherever there is strife and కనుక violence, విద్యార్థులు చేరిన చోట, విద్యార్థులు ఉన్న చోట ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. students should see that peace prevails wherever they are. ఇలాంటి బుద్ధులను, ఇలాంటి భావములను, ఇలాంటి సిద్ధులను అందించడమే విఘ్నేశుని యొక్క ప్రభావము. The most important aspect of Vigneshwara is to confer these great qualities on people who విఘ్నేశ్వరునికి worship చదువుల him. దేవుడు అని ఒక పేరు. Vigneshwara has one name, and that is he gives education. కనుక ఇతను బుద్ధి సిద్ధులను కూడా అందించేటువంటి వాడు. He is the one who can confer buddhi and siddhi. బుద్ధి అనగా పవిత్రమైనటువంటి యొక్క నిర్మలమైనటువంటి భావము. Buddhi refers to sacred, pure feeling. ఇది నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన తత్వము. It also means great power of discrimination. ఈ జగత్తులో ఏది సత్యము, ఏది అసత్యము, In this world, what is truth and what is ఏ untruth? వ్యక్తి కాని, ఏ వస్తువు కాని, ఏ విషయం కాని క్షణక్షణములకు మార్పు చెందినదే. Whether it is an individual, an object, or anything else, it undergoes శాశ్వతమైన change. వస్తువు కాని, శాశ్వతమైన వ్యక్తి కాని, శాశ్వతమైన విషయం కాని జగత్తులో మనకు కానరాదు. There is no person or object or anything which is permanent in the world. కనుకనే నిత్య సత్యమైనటువంటిది ఒక ఆత్మతత్వం తప్ప అన్యమైనటువంటిది కాదు. It is only the principle of Atma which is true and which is అక్కడే permanent. నిత్యానిత్య వస్తు పరిశీలన అనేటువంటిది మనం చెయ్యాలి. That is where you will have to discriminate between what is truth and what is untruth. ఇహ పరములు యందు సుఖమును కూడా పొందడానికి మనం ఏమాత్రం కూడా అభిలషించరాదు. We should not aspire to have either a comfortable life here or hereafter. ఇహ సుఖం అనేటువంటిది కేవలము క్షణభంగురం. The joy of this world is rather transient. ఇవన్నీ కూడా కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క కదిలిపోయే మేఘముల వంటివి. These may be compared to passing clouds. కనుకనే శంకరుడు కూడా మాకురు ధరజన యవ్వన గర్వం హరతి నిమిష కాల సర్వం.
ఇవంతా కూడా క్షణం లోపల కదిలిపోయేటువంటివన్నీ. That is why Shankara also declared, for how long will the youth, money and such other things last? In a moment they flee away. మన యవ్వనమా అని అనుకుంటూ ఉండినట్టే వార్ధక్యం ప్రారంభిస్తుండాలి. Even when you are contemplating and thinking of your own youth, బాల్యము అని అనుకుంటుంటే యవ్వనం ప్రవేశిస్తుండాలి. similarly when you are thinking of childhood, the youth enters. ఇవన్నీ కూడా అనుకున్నంత కాలం కూడా మనం అనుభవించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. You are not likely to enjoy these things as long as you the moment ఈ that you are విధంగా thinking. క్షణమునకు మారుతుండేటువంటి యొక్క ఈ యుగమునందు నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని గడపడం ఇది కేవలం అసాధ్యం. In a world which is changing so fast, how can you have permanent or true life and permanent and true happiness? పోనీ పరమానందమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తామనుకుంటే If you are thinking of enjoying in the next world, క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి, అది కూడా శాశ్వతం కాదు. even that world is not permanent. The moment your merits are exhausted, you will be ఎలక్షన్ thrown out. వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఏ 5 సంవత్సరం మాత్రం అసెంబ్లీకి పోతుంటాడు. The person who is elected in the elections, he is likely to be a member only for ఒక్కొక్క 5 సంవత్సరం years. తరిగే కొలది అతను కూడా అసెంబ్లీ నుంచి వేరవుతాడు. With the passage of every year, he loses the particular period. అదే విధంగానే మనం సంపాదించినటువంటి పుణ్యధనం అనేటువంటిది ప్రోగు చేసుకున్నంత కాలం మాత్రమే ఈ స్వర్గ ప్రాప్తి మనకు లభ్యమవుతుంది. Similarly, your heaven will last as long as your merits are there. తిరిగి ఆ పుణ్యం క్షీణించిన తక్షణమే తిరిగి మధ్యలో రావాల్సి వస్తుంది. The moment your merits are exhausted, you will have to come down again to the earth. కనుకనే క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి అన్నారు. That is why it is said, you come down to earth once ఈ your సుఖం merits are కానీ పరసుఖం కానీ exhausted. రెండు కూడా మనము పర్మనెంట్ కాదు, శాశ్వతములు కావు. Whether it is the joy in this world or joy in the heaven, they are not going to be permanent. ఈ రెండింటికి అతీతమైన యొక్క ఆత్మతత్వమే మన యొక్క అధికార స్థానం. It is only the principle of Atma which transcends both these things is going to be your అది goal ఏ and that is నిర్గుణం, permanent. నిరంజనం, సనాతనం, నికేతనం, నిత్య శుద్ధ బుద్ధముక్త నిర్మల స్వరూపిణం. అది ఏ నిత్యమైనటువంటిది, అది ఏ సత్యమైనటువంటిది, అది ఏ ఆనందం అందించేటువంటిది. This is permanent, this is truth, and this gives you joy. ఇట్టి ఆనందాన్ని లక్ష్యం నందు ఉంచుకొని Keeping such bliss in ఈ view, భౌతిక లౌకికమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని మనం సాధ్యమైనంత వరకును ధర్మ విరుద్ధం కానటువంటి మార్గంలో అనుభవించడానికి ప్రయత్నించాలి. we should enjoy life in this world, not contrary to righteousness. విద్యార్థులారా, Dear students, మన జీవితం అనేటువంటిది చాలా విలువైనటువంటిదిగా భావిస్తున్నాం. we should consider that our life as the most. ఎప్పుడు అది విలువ అవుతుంది? When would it really be having మానవతా value? విలువలు ఉండినంత వరకే దానికి విలువ. As long as you have human values, this life is ఎప్పుడు ఈ high మానవతా value. విలువలు కోల్పోతామో అప్పుడు మానవత్వమే కోల్పోతాం. Once you lose human values, you would have lost humanity. And దీనికి ఏమాత్రం కూడా విలువ ఉండదు. life will not have any meaning or any value. కనుక మానవతా విలువలైనటువంటి యొక్క సత్య ప్రేమను మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We should develop human values such as truth and love. అది ఏ భారతీయ సంస్కృతి యందు సత్యం వద ధర్మం చర, ఈ రెండే మనకు సూత్రములు, ఇవే మనకు నేత్రములు, ఇవే రెండు మనకు శాస్త్రములు. Speaking truth, following the path of righteousness, these are the two eyes for Bharatiya culture. And these are the two great principles of ఇక్కడ society. వ్యక్తి సమష్టి అనేటువంటి రెండు తత్వములు ఉంటున్నవి. There is individual and collective. These are the two aspects which are there. వ్యక్తి అనగా కేవలము ఒక్క శరీరంతో కూడినటువంటి తత్వం. When we say individual, it is associated with one single human body. ఇది ఏ జీవతత్వం అని కూడా చెప్పవచ్చు. This may be also called the principle of Jiva, Jiva Tattvam. అనేక శరీరములతో కూడినటువంటి ఏకత్వాన్ని మాత్రమే సమష్టి అని చెప్పవచ్చు. Samasti or collectivity represents all the people put together. ఒక చెట్టు చెట్టు అవుతుంది, అది వనం కాదు. A single tree cannot be called a forest. ఇలాంటి అనేక వృక్షములు చేరినప్పుడే ఇది వనం అవుతుంది. Only when many trees are put together, we can వృక్షముకు describe it వనమునకు forest. ఎంత వ్యత్యాసం ఉన్నదో వ్యక్తి సమష్టి కూడా అంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది. Whatever difference is there between individual tree and forest, the same difference exists ఒక between ఇల్లు individual ఇల్లుగా and society. ఉంటాది. One house may be called only a single house. అనేక 100 ఇల్లు చేరినప్పుడు అది ఒక గ్రామంగా తయారవుతుంది. But when you have about 100 houses together, you can describe it as a ఇంటికి village. గ్రామములకు ఎంత వ్యత్యాసమో వ్యక్తి సమష్టి కూడా అంత వ్యత్యాసము. Similar is the difference
between the individual and the society. ఒక్క వ్యక్తి అనేటువంటిది కేవలం జీవతత్వం. Individual may be described as a jiva. సమస్త ఉపాధుల్లో ఉండినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం ఆచరించినప్పుడే అదే సమష్టి తత్వం. Only when we observe, recognizing the existence of the same అదే entity in all ఈశ్వరత్వము, living ఇదే beings. జీవతత్వము అని. Individual is an individual soul, and society may be described as principle of Ishvara. కనుక ఇలాంటి వ్యక్తి సమష్టి యొక్క తత్వాన్ని కూడా మనము గుర్తించుకున్నప్పుడే మన మానవత్వాన్ని కూడాను సరి అయిన మార్గంలో అనుభవించడానికి వీలవుతుంది. Only when we understand the type of relationship that exists between individual and society, we will be able to మనం really make ఎన్నో our life చదువులు, meaningful. అర్థం కాని చదువులంతా చదువుతున్నాం. We are studying so many things, but without కానీ ఈ చదువుల వల్ల understanding. మనకి ఏమైనా శాంతి సుఖములు అనిపిస్తున్నామా? But do these kind of studies confer on you సుఖములు joy? కలగవచ్చును, అది భౌతికమైన సుఖములు. You may get a little happiness, కానీ and అది physical, శాశ్వత సుఖములు కావు. but such joy and happiness is not permanent. పోనీ శాంతిని అందించుతున్నదా? శాంతి అనేది లేదు. What to speak of peace? There is no peace at శాంతి all. నీ యందే ఉన్నది, కానీ బయట వస్తువులు ఎందు ఏమాత్రం కూడా శాంతి ఆనందం మనకు కనిపించవు. Peace is found within you. You cannot get peace outside of you. కనుక ఆనందమును అనుభవించాలనుకున్నప్పుడు మన యొక్క ఆత్మభావాన్నే మనం అనుసరించాలి. If you want to really enjoy the bliss, you should enjoy the principle of ప్రతి Atma. మానవుడు కూడా ఆనందం 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 ఆనందముకు నిమిత్తమై అరువులు చాస్తున్నాడు. Every man is aspiring to enjoy bliss, కానీ ఈ ఆనందం ఎక్కడ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని వాడు విచారించడం లేదు. but he is not inquiring into where he can find that bliss. వస్తువులు ఎందున్నదా? Do you have this bliss in వ్యక్తులు concept, ఎందున్నదా? in individual, లేక విషయములు ఎందున్నదా? in things? ఏమాత్రము లేదు. Certainly not. కేవలం తన యందే ఉంటున్నది. It is found within himself. తన యందే ఉండినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని బయట ప్రపంచంలో వెతికినప్పుడు మనకి ఎట్లా లభ్యమవుతుంది? The principle of Atma which is within him, if one searches for it in the outside తనలో world, తాను how can he వెతకాలి. get it? One has to look into oneself and inquire and search for it. అది నిజమైనటువంటి యొక్క విచారణ. That is true inquiry. ఈ ఆనందములకు మూల కారణం ఏమిటి? What is the most important cause for bliss? జగత్తు. It is the world. జగత్తుకు మూల కారణం ఏమిటి? What is the basis for ఒక the విధమైన world? శక్తి. That is ఈ thought. శక్తికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the basis for thought? మూలాధారమైనటువంటి యొక్క తత్వము. The basic principle, ఇదే తత్వం. that is this Tattvam. తత్ అనగా అది, Tat means that. త్వం అనగా ఇది. Tvam means this. ఇది అనేటువంటిది దగ్గర ఉన్నటువంటిది. This means it is very near to you. అది అంటే దూరం ఉన్నటువంటిది. When you say that, it means that it is at a దూరం distance. అనగా ఇంద్రియములకు అతీతమైనటువంటిది దూరం. That which transcends sense organs is that. దిస్ అనగా ఇంద్రియములకు లోబడినటువంటిది దిస్, దగ్గరది. That which is under the control of senses, that you కనుక can. ఇంద్రియములకు లోబడినటువంటిదే ఈ ప్రపంచము. This world comes within the purview of ఇంద్రియానికి senses. అతీతమైనటువంటిదే ఆత్మతత్వము. The principle of Atma transcends this world and sense organs. అట్టి ఆత్మతత్వాన్ని మనం పొందాలనుకున్నప్పుడు If you want to attain such transcendental ఈ ఇంద్రియములకు Atma, అతీతమైన స్థాయికి తిరగాలి. you have to transcend these limitations of అది senses. ధ్యానము అన్నారు. That is referred ధ్యానం to అనగా Dhyanam, కేవలము ఒక meditation. కాన్సన్ట్రేషన్ కాదు. When you say Dhyanam, it does not refer ఈ to కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది సెన్సెస్ తో కూడినటువంటిది. concentration is associated with senses. మనం చూస్తున్నాం, We are seeing. చూచేది కన్నులు. What is seeing is eye. వింటున్నాం, వినేది చెవులు. It is the ear which hears. ఒక పుస్తకం చదువుతున్నాము, We are reading a book. ఈ పుస్తకాన్ని చేతిలో పట్టుకున్నాం, We are holding the book in a hand. కన్నులతో అక్షరాలు చూస్తున్నాము, We are seeing the letters with the help of మనసుతో eyes. విచారణ చేస్తున్నాము, We are inquiring with the help of mind. బుద్ధితో విమర్శ గావిస్తున్నాము. We are discriminating with the help of అప్పుడే మన intellect. పుస్తకాన్ని చదవడానికి వీలవుతుండాలి. Then only we are able to read a book. కాబట్టి ఈ కన్నులు, ఈ మనస్సు, ఈ బుద్ధి, ఈ చేతు, ఇవన్నీ సెన్సెస్. ఈ సెన్సెస్ తో కూడినటువంటిది కాబట్టి ఇది బిలో సెన్సెస్ కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్. ఈ ఇంద్రియములకు కొంతవరకు అతీతమైన స్థాయిలో పోయినప్పుడే అది మెడిటేషన్ అవుతుంది. Only when you transcend this kind of senses, then only you can enter into area of అయితే ఆ meditation. మెడిటేషన్ స్థాయి నుంచి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ స్థాయి నుంచి మనం మధ్యలో బార్డర్ లో దాటాలి. Between this meditation and concentration, there is a border. You have to cross that border. ఇది కాన్సన్ట్రేషన్,
అది మెడిటేషన్. మధ్యలో ఒక పెద్ద బార్డర్ ఉంది, అదే కాంటెంప్లేషన్. The border that separates meditation and concentration is contemplation. కాంటెంప్లేషన్ ను క్రాస్ చేసిన తర్వాతనే మనకి మెడిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Only when you cross this border of contemplation, ఈనాడు చాలా మంది మెడిటేషన్ అని టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నారు. in the name of meditation, today people are wasting their time. ఒక్క క్షణమైనా ఈ మనసును నిలపగలుగుతున్నారా? లేదు. Have they been able to fix their mind even for a minute? No. కూర్చుంటున్నారు అర్ధ గంట, ఒక గంట. They are sitting in a particular posture for half an hour or 1 hour. ఈ విధంగా కాలం వ్యర్థం చేసే బదులు సమాజ సేవ చేయి, ఎంతో హాయిగా ఉంటాయి. Instead of sitting like this, which amounts to గంట waste of సేపు నువ్వు time, కూర్చున్నావు, ఒక్క క్షణమైన మనసు నిలపగలిగావా? you have sat there for 1 hour. Have you been able to fix your పోటీ వలె mind? పరిగెత్తుతుండాలి ఈ మనసు. Mind is running like a mad ఈ monkey. పరిగెత్తే మనసును లాగటము, మరి పరిగెత్తటం, ఈ విధంగా ఈ అనవసరమైన క్రియ లోపల కాలం ఎందుకు వ్యర్థం చేస్తున్నావు? Why are you wasting your time in pulling back this running monkey and holding it, and again it runs away డ్యూటీ from ఈజ్ you? గాడ్. నేను చేసే పనులన్నీ కూడా నువ్వు భగవంతుని యొక్క సేవలే అనే భావంతో నువ్వు సేవ చేయి. Consider duty as God and undertake every activity for the sake వర్క్ of విల్ బి pleasure of God. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ వర్షిప్. Then work will be transformed into worship. నువ్వు చేసే పని అంతా కూడా నువ్వు భగవంతుని పనిగా నువ్వు భావించు. Consider all the work that ఇది you do సరైన as the work of మెడిటేషన్ గా God. ఉంటుంది. కానీ That would be real meditation. కన్నులు మూసుకొని కదలకుండా కూర్చున్నంత మాత్రం అది మెడిటేషన్ ఎప్పటికీ కాదు. ఫోటోగ్రాఫర్కి మాత్రం సరిగా ఉంటుంది. By merely closing your eyes and sitting for meditation would not ఇలాంటి amount to మెడిటేషన్ meditation. పెట్టుకోవటం చేతనే ఈనాటి యువకులంతా కూడా నువ్వు కేవలము మనసు యొక్క తత్వాన్ని వ్యక్తం చేసుకుంటున్నారు. As the youth of today are having such wrong notions about meditation, they are wasting their precious time. ఏ పని చేసినా ఇది భగవంతుని పని, ఈ విధంగా భావించు. Consider whatever work you do నా as దేహం a ఒక work of ఇన్స్ట్రుమెంట్, God. ఒక పనిముట్టు. Consider your body as an instrument. ఈ పనిముట్టు ద్వారా తానే ఈ పని చేస్తున్నాడు అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని పెంచుకో. Develop faith that God is using your body as an instrument to perform work. ఈ సాధన ఎంతో ఉపకారంగా ఉంటుంది. This sadhana will be extremely useful to you. ఆదర్శవంతంగా ఉంటుంటాది. It will be an ఈ example. మెడిటేషన్ స్వార్థంతో కూడి ఉంటుండాలి. This meditation, on the other hand, is full of selfishness. తనకు మాత్రమే తృప్తి. All that he did తన ద్వారా ఇతరులంతా ఎంత బాధపడుతున్నారో through him, he may ఇది be ఏమాత్రము విచారించడం లేదు. he is not looking స్వార్థ at all the- సప్రయోజనంతో కూడినటువంటి యొక్క భగవత్ సేవలు ఇది ఏమాత్రం కూడా పరసేవలు కాదు. whatever service you undertake with the help of selfishness, that cannot be service స్వార్థాన్ని to the త్యాగం Lord. చేసి Sacrifice your selfishness. సర్వమును పరార్థంగా విశ్వసించి Consider everything as divine. కర్మలు ఆచరించడమే నిజమైనటువంటి యొక్క ధ్యానం. Undertaking work in this particular approach, that is real meditation. దీనివల్ల ఈనాడు టైం వేస్ట్ అవుతుండాలి, ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుండాలి, లైఫ్ వేస్ట్ అవుతుండాలి. By the other type of meditation, the time, life and energy, everything is wasted. భగవత్ నామస్మరణ చేసుకుంటూ అన్ని పనులు చేయి. Chanting the name of the Lord, undertake any work and go on doing any తద్వారా work. సర్వ కర్మలు కూడా సార్థకమవుతుంది. Every act becomes sanctified by this approach. భగవంతుడు ఎక్కడో ఒక్క ప్రదేశమునందు మాత్రమే లేడు. You cannot get God confined to one place. సర్వత పాడిపాదం, God is సర్వత వచ్చి శిరోముఖం, సర్వత స్థుతిమల్లోకి సర్వమావృత్తి. ఎక్కడ చూసినా అన్నింటి యందు ఉంటున్నాడు. wherever you see, you find God there in everything and in all things. కేవలం ఒక్క ప్రదేశం అందే ఉంటున్నాడు నీవు ధ్యానం చేస్తే ఇది భగవంతుని కించిత్ పరిచినట్టు అవుతుంది. If you consider God as confined to one place and undertake meditation, you are restricting the all presence of God. భగవంతుని ఒక్క స్థాయిలో మనం చూసుకోవటం ఇది కేవలం ఒక నేరో మైండ్, సంకుచితమైన భావం. Confining God, who is all pervasive, to one place is narrow-mindedness. విశాలమైన భావాన్ని పెంచుకోవాలి. Develop broad-mindedness. అప్పుడే మనకు ఒక విచక్షణ అనేటువంటిది మనకు అభివృద్ధి అవుతుంది. Then only we can get that kind of discretion. తద్వారా వివేకం అభివృద్ధి అవుతుంది. Through that, you can develop wisdom. వివేకం ద్వారానే మనము కొంతవరకు విశ్వత్వాన్ని మనం గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. Only through that kind of discrimination, you will be able to understand things correctly. ఈనాడు విజ్ఞానం ఉన్నది కానీ వివేకం లేదు. Today, you have wisdom, but there is no విజ్ఞానం discrimination. విరివిగా పెరిగింది కానీ వివేకంతో దాన్ని విచారించడం లేదు. Science has grown, but there is no discrimination today. ఈ విజ్ఞానానికి వివేకం కూడా ఉండినప్పుడే సద్వినియోగపరచడానికి వీలవుతుంది. Only when science is associated with discrimination,
science can be used properly. కనుక విద్యార్థులారా, మొట్టమొదట మీరు చేయవలసింది మీ విద్యను మీరు చక్కగా అభ్యసించండి. Students, the first thing that you should do is concentrate on your studies. ఆ విద్యలో ఉన్నటువంటి ఒక విచక్షణ మీరు గుర్తించండి. Develop discrimination power in that particular studies. ఇందులో ఉండినటువంటి దానిని కొంతవరకు ప్రాక్టికల్ లో పెట్టడానికి ప్రవేశపెట్టండి. You also try to put this into practice. చెప్పాను ఎన్ని పర్యాయములు 5 విధములైన నాలెడ్జి ఉంటుందని. I told a number of times that there are 5 types కానీ of ఈనాటి knowledge. విద్యార్థులంతా కూడా కేవలము ఒక బుకిష్ నాలెడ్జ్ తోనే అంత్యమవుతున్నారు. But today's students are satisfied with merely bookish knowledge. ఈ బుకిష్ నాలెడ్జ్ నుంచి ఇంకా కొంతమంది పైన పోయి సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ లో చేరిపోతున్నారు. Some people go beyond bookish knowledge up to superficial knowledge. కానీ జనరల్ నాలెడ్జ్ లేకపోతుండాలి. But there is no general knowledge. డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జ్ అంతకంటే లేకపోతుండాలి. Discrimination knowledge cannot be thought of at all. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎట్లా వస్తుంది? Then how can you get practical knowledge? కనుక ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అత్యవసరము. Practical knowledge is very ఈ important. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోవటం చేతనే మన విద్య అంతా కూడా కేవలం ఆర్టిఫిషియల్ విద్యగా ఉంటుండాలి. As there is no practical knowledge today, all our education is becoming మన artificial. ఎంఎస్సి బాయ్ చెప్పాడు, మనిషి సరైన అయినప్పుడే ప్రపంచమంతా సరి అవుతుంది. Our MSc student has just mentioned that only when man becomes alright, the world will be transformed. మనిషి Okay. సరైనటువంటి వాడైనప్పుడే ప్రపంచమంతా సరైనది అవుతుంది. Only when man becomes alright, the world will become alright. మనిషి మారినప్పుడే సమాజం మారుతుంది. Only when man is transformed, society can be సమాజం transformed. మంచిదైనప్పుడే దేశం మంచిదవుతుంది. The nation will be alright only when the society is alright. కనుక దేశమంతా కూడా నువ్వు వ్యక్తి యొక్క గుణములపైన ఆధారపడి ఉంటుండాలి. The entire goodness of the nation depends upon the good qualities of human వ్యక్తి యొక్క beings. గుణములు అత్యవసరంగా పెంచుకోవాలి. It is essential to develop good qualities and virtues by ఎంత human beings. బలమున్నా ఎంత తెలివి ఉంటే ఏమి ప్రయోజనం? Whatever strength you have and whatever education you have, what is the use? కానీ గుణం కూడా ఉంటుండాలి. You should have good qualities, virtues. నేటి విద్యలు తెలివి తేటలనే పెంచే, కొంచెమైన గుణము పెంచబోలే. Today's education is developing only cleverness and intelligence, but virtues and qualities are ignored by today's education. గుణము లేని తెలివితేటలు ఎందుకోసం? What is the use of your cleverness and intelligence devoid of good qualities? పంట పండని భూమి 10 ఎకరములేలా, కొంచెమైన చాలు మంచి భూమి. Why should you have 10 acres of barren land where you cannot raise crops? Even if you have a small నీవు 3-4 land, డిగ్రీలు తీసుకునే బదులు 1 డిగ్రీతో నీవు ఆచరణలో పెట్టుకో చాలు, అదే ఉత్తమమైన విద్య అవుతుంది. instead of taking 3 or 4 degrees, even if you have 1 degree, if you can put it into practical use, that will be good enough. చదువు అంటే కేవలం గ్రంథ పరిచయం కాదు. Mere acquaintance with books is not education. సమాజం యొక్క సుక్షేమాన్ని మనం దృష్టి ఉంచుకోవాలి. Wishing the welfare of the society is very important. ప్రపంచంలో ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యార్థులుగా మనం రూపొందాలి. We should shape ourselves as ideal students for the whole world. అలాంటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితమే లేనప్పుడు మన విద్యల ప్రయోజనం ఏమిటి? If you do not have such an ideal life, what is the use of all your education? ఎంఏలు బిఏలు పాస్ అయ్యి వచ్చి పేరుగాంచిన పెద్దవారులైనా, There may be great people who have got great degrees like MAs and సంపద BAs. నుండి సద్ధానపరులైనా, There may be people who are well, కుడమ కీర్తిని కన్న పుణ్యులైనా, there may be virtuous people who ఆయురారోగ్యముల అనవరతం నుండి they may have a long life. పరిపూర్ణ బలులకు వారులైనా, They may have everything else added. సప్తము జపములు తపములు చేయొచ్చు, Constantly they may be doing వేదములను నేర్పు విప్రులైనా, There may be Brahmins who will be teaching Vedas. చదివి Studying, చాలా వివేకి అయి he has become extremely clever. మొదటి తన్నెరుగడు మందమతుడు. At the end of it all, the fool does not know who ఎంత he really is. చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణంబు మానలేడు. Whatever amount of education he might acquire, if he is a mean fellow, he does not give up his meanness. చదువు తర్కవాదమే గాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. By too much of education, one becomes highly argumentative and he is not going to get what. చదివి చావంగ నేటికి చావులేని చదువుకోలేదు. Why should you go on wasting your time by studying things which do not have any meaning? Study things which can give you immortality. కోసమా నీవు చదువుతున్నావు? Are you studying for the sake of argumentation? Are you studying? వాదన వల్ల మన వైరం పెరిగిపోతుంది. Argumentation leads to enmity. వాదే వచ్చే వైరం అని వాదించేటువంటి వారికి వైరం పెరిగిపోతుంది కానీ స్నేహము కలగదు.
More arguments means more enmity. There cannot be friendship. కనుక మన వాదనకు ఏమాత్రం కూడా దారి ఇవ్వరాదు. Do not give room for unnecessary సహనముతో, argumentation. ప్రేమతో, With patience, with love, సమన్వయం గావించుకునేటువంటి యొక్క విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. we should try to develop understanding, harmony. అట్టి సమన్వయ భావమే విద్యగా మనం విశ్వసించాలి. Such harmony alone is true education. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, అనేకత్వంలోని ఏకత్వాన్ని మనం గుర్తించాలి. We should recognize unity in diversity. అప్పుడే మానవత్వంలో ఒక దివ్యత్వం అనేటువంటిది ప్రకాశిస్తుంది. Then only divinity will shine forth in దివ్యత్వం humanity. మానవుడి కంటే ప్రత్యేకంగా లేదు. Divinity is not separate from man. మానవుని యొక్క అంశమే దివ్యత్వము. Man's aspect itself is divinity. కేవలం దేహభ్రాంతి ఉండటం చేతనే దివ్యత్వాన్ని మర్చిపోతున్నాడు. As man is having this kind of body consciousness, he is forgetting his divine nature. పాంచభౌతికము దుర్బలమైన కాయము. This physical body consists of 5 ఈ elements. 9 కిళ్ళలో తోలుచిచ్చి గారి కాంతి కలిగిన వచ్చిన ఘటన కాదు. This physical body is not going to last like a diamond. నిమిషములకు నీచులూరునే కాని పునుగు జవ్వాజీలు పుట్టబోవు. Moment after moment, this body decays and gives bad smell. బాడీ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, అది ఒక పనిముట్టు. But consider this body as an instrument. ఎందుకోసం వచ్చింది ఈ పనిముట్టు? Why is this instrument? పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం. పరోపకార నిమిత్తమై దేహం ఏర్పడింది. This body is given to you for the sake of serving others, అదే helping others. సమాజ సేవ చేయాలి. Undertake service of the society. ఆ సేవ ద్వారానే మనలో ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క ఆత్మ ప్రకాశం విజృంభిస్తుంది. Then only the principle of Atma in you shines forth. కనుక దేహాన్ని సార్థకంగా గావించుకొని Sanctify your own physical body. మనసు యొక్క మాలిన్యాన్ని నిర్మూలం గావించి Remove the dirt in the mind. దివ్యత్వమైన ఆత్మతత్వంలో మన యొక్క జీవితాన్ని అంకితం చేసి Dedicate your life to the principle of Atma, which is మానవత్వం sacred. సార్థకంగా గావించుకోవాలి. Sanctify the human life. కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకి. Man is bound by action. ఈ కర్మ చేతనే కూడింది ఈ యొక్క దేహము. This body is given to you because of action. ఈ కర్మ కాయం చేతనే చెయ్యాలి. Action can be performed only with the ఈ body. కాయకర్మల చేతనే కాలాన్ని పవిత్రం చేసుకోవాలి. We can sanctify the time only with the help of this body and కాలకర్మకారణ action. పవిత్రమైనప్పుడే కర్తవ్యం చక్కగా జరుగుతుంది. Only when the time, the body and the action is sanctified, your duty is దేశకాల discharged. పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని మనం కొంతవరకు గుర్తించి వర్తించాలి. We have to recognize the circumstance of the time and the place where we are. విధేయులు విద్యార్థులకు అత్యవసరము. Humility is very essential for students. పెద్దలను గౌరవించాలి, Respect, తల్లిదండ్రులను ప్రేమించాలి, love parents, గురువులను శిష్యుత్య గావించాలి, serve your preceptors, తోటి మానవులను ప్రేమతో మనం కలిసిమెలిసి తిరగాలి. serve the society and other human beings. ఆ యూనిటీ వల్లనే మనకు ఒక విధమైనటువంటి ప్యూరిటీ ఏర్పడుతుంది. Only by such unity you can get ఆ purity. ప్యూరిటీ వల్లనే మనకు డివినిటీ ఏర్పడుతుంది. You can get divinity only by such purity. యూనిటీ లేకుండా మనకు ప్యూరిటీ రాదు. There is no purity without unity. యూనిటీ లేని దగ్గర ఎనిమిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. Where there is no unity, there is enmity. కనుక ఆ ఎనిమిటీకి మనం ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి. Do not give room for enmity. ఈ Even యమ నియమములు అనేటువంటి యొక్క 10 సూత్రములను మనము చక్కగా పాటించుకుంటే మానవత్వం అనేటువంటి మనలో ఎంతైనా అభివృద్ధి అవుతుంది. if we can observe these 10 aspects of yama and niyama, humanity will shine forth in you. సత్యము, ఆశ్చర్యము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము, ఈ 5 మనం ఆచరిస్తే కూడా చాలు. Even if we can observe those 5 constituents of yama, that itself will be sufficient. ఎవరిని మనం నొప్పించరాదు. Do not hurt anyone. ఎవరికి నీ బాధను అందించరాదు. Do not సాధ్యమైనంత వరకు నీలో నీవు అరికట్టుకొని నీ దాన్ని నీవు నిగ్రహించుకున్నట్టు ప్రయత్నించు. always exercise control over yourself. అంతేకాని పరుల వస్తువులు నువ్వు ఏమాత్రం కూడా ఆశించవద్దు. Do not aspire to acquire things belonging to others. నీకు కావలసి వస్తే దైవాన్ని ప్రార్థించు. If you need, ask God. దైవం పైన నీకు సర్వాధికారము ఉంటుండాలి. You have every right on God. అంతేకాని సరిమానవులు నీవు మాత్రం చేయజాతకు. Do not beg from other human beings. అది ఏ విద్యార్థులు ప్రధానంగా గుర్తించవలసినటువంటి విషయం. Students should understand this particular thing మీ very శక్తి పైన clearly. మీరు ఆధారపడండి. Always depend upon your own strength. మీ కర్మల పైన మీరు ఆధారపడండి. Depend upon your own action. సోంబేర్లు కాకూడదు. Do not become lazy fellows. తద్వారా మన లోపల ఎన్ని విధమైనటువంటి యొక్క దుర్గుణంలో ప్రవేశిస్తాయి. Laziness breeds all bad qualities in you. మనం నిరంతరము పనిలో ప్రవేశించాలి. Always be busy with some work. వర్క్ 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 లో మనం ప్రవేశించాలి.
Work, work, work. You should always undertake work. ఈ కర్మకాంక్షను మనం ఆశించడానికి కర్మానుబంధులైనందుకు కర్మదీక్షను వహించాలి. As we are bound by action, we should always undertake action, and through that free our అప్పుడే మనకు ఉత్సాహకరమైనటువంటి యొక్క హృదయము ఉప్పొంగిపోతుంది. Then only we will have a heart filled with enthusiasm and ideals. దైవ ప్రేమ చేత, Through love of God, దివ్యమైన భావము చేత through divine feelings, జీవితం అంతా కూడా ఒక పవిత్రమైన జీవితంగా మీరు విశ్వసించాలి. sanctify your life as a sacred one. జీవితాన్ని ఏమాత్రం కూడా అసహ్యపడరాదు. Do not be disgusted with life. జీవిత పైన విసుగు ఏమాత్రము పుట్టరాదు. Do not develop any kind of despair on life. ఏదో దిన్నము జీవించినటువంటిది, దిన్నము తినే కడుపుకే తింటున్నాం, కడిగిన ముఖాన్ని కడుగుతున్నామని దీనిపైన ఏమాత్రం కూడా వేసారు పుట్టరాదు. Do not think that this is a routine life. Every day you are doing the same ఇది thing. కేవలం ఒక బలహీనత. That is a type of weakness. చిన్న కడుపుకే తింటున్నాం నిజమే. Yes, we are filling the same stomach every day. It is true. పడుతున్నామా? But are we getting disgusted? ఒక అర్ధ గంట ఆలస్యం అయిపోతే చాలా బాధపడతాం. Even if it is late by half an hour, కడిగిన ముఖాన్ని కడుగుతున్నాం కదా, దిన్నం కొత్త ముఖం రాలేదు కదా. you are washing the same face every day, day after day. భిన్న విషయాలే మీరు వినాలి. You should hear the same thing again and భిన్న again. విషయాలే కదా, స్వామి చెప్పిన విషయాలే కదా అని దీనిపైన ఏమాత్రం విసుగు రాకూడదు. You should never develop any kind of disgust on things. ఎప్పటికప్పటికి నూతనమైనటువంటి విషయాలుగానే ఉంటుంటాయి. All these things are ever fresh for you. మీరు ఒక 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు అంతా కూడా పొద్దున సాయంకాలం కాఫీ తాగుతుంటారు. For 30 to 40 years, every day morning you will partake in 30 coffee. ఏళ్ళు తాగినాం కదా, ఇంకెందుకు ఈ కాఫీ అని ఏమన్నా విసర్జించుంటారా? Are you feeling disgusted with coffee after drinking for 30 years? అరగంట లేట్ అయితే తలనొప్పి వస్తుంది. If it is late by half an hour, you develop headache. ఇది ఏనాటికది కాఫీ చాలా పవిత్రంగానే, చాలా ఉన్నతమైనదిగా, మంచి రుచికరమైనదిగా మనకు గోచరిస్తుంది. Coffee seems to be ever fresh every day, every morning. నిత్య నూతనంగా ఉంటుంటాయి అది. It seems to be every fresh every day. కానీ వేదాంత విషయాలు వచ్చేటప్పటికి ఇవి పాతవి 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 దానిపైన రోత పుడుతుంది. But when it is a matter of Vedanta and philosophical, సరైన మార్గం కాదు. but this is not proper path. విన్నదానినే వినాలి, Should hear this again and again. చిన్నదానినే తినాలి, Should eat this. అనుభవించిన దానినే అనుభవించాలి. Should enjoy this particular thing. కారణం Eat ఏంటంటే it. అప్పటికప్పుడు జీర్ణమైపోతుంటాది అది. The reason is every moment things are నీకు being ఇప్పుడు ఆకలి digested. అయింది, క్యాంటీన్కి పోయి 2 చపాతీలు తిన్నావు. You are hungry, you went to canteen, ate కానీ 2 అది chapatis. ఎంతసేపు? తిరిగి 2 గంటలు మాత్రమే. At the end of తిరిగి ఆకలి అవుతుంది, తిరిగి నీవు భుజించాలి. again you will have hunger, you have to partake food. అదే విధంగానే భగవత్ చింతన అనేటువంటిది కాలానుగుణ్యంగా అప్పటికప్పటికి నూతనమైనదిగా భావించి దానిని వింటూనే ఉండాలి, అనుభవిస్తూనే ఉండాలి. In the same way, contemplation of the Lord must be ever fresh, and you will always fill yourself with enthusiasm for contemplation of the Lord. పాడిన పాటనే పాడుతున్నాం, We are singing the same old songs again and రోత again. పుడతా ఉందా? But are we getting disgusted with it? లేదు. Certainly not. ఎప్పటికప్పుడు ఇది ఆనందమైన యొక్క హృదయాన్ని ఉప్పొంగింపు చేస్తుంది. Every moment they are giving us joy, fresh joy. కనుక మనం విన్న విషయములు అయినప్పటికీ దాన్ని నూతనంగా భావించి దాని ఆచరణలో పెట్టడానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలి. Even if these things are heard earlier, we should always consider them as fresh and practice them. విద్యార్థులారా, They are students. కేవలము భజన 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 అని, ఈ భజన అనేటువంటి కేవలము ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఫలితము లేనటువంటిదిగా మీరు భావించరాదు. When you think of bhajan, you should not think bhajan doesn't have any utility or any భజనలో usefulness. ఉండేటువంటి ఆనందము, భజనలో ఉండేటువంటి యొక్క సౌఖ్యము మరి దేనిలో కూడా మనకు లభ్యం కాదు. The joy, happiness and bliss of bhajan, you cannot get in anything else. కనుక ఈ భజన అనేటువంటిది కేవలం మన జీవితానికి ఒక భోజనం. This bhajana should be considered as food for our life. నిరంతరము కూడా నువ్వు భగవత్ భజన చేసుకుంటుంటే జీవితం అనేటువంటి ఎంతో ఆనందమయంగా జీవిస్తుంది. If we can do bhajan continuously throughout our life, how happy our lives would be. జయదేవుడు, గౌరాంగ, తుకారాం వీరందరూ కూడా భజన చేతనే జీవితాన్ని సార్థకంగా గావించుకున్నారు. Jayadev, Gaurang, Tukaram, all of them sanctified their lives only ఏ through జ్ఞానం bhajan. చేతనో ఏ జపం చేతనో ఎవరు ముక్తిని పొందిన వారు కనిపించడం లేదు. Not by meditation, not by any other thing, they have obtained కనుక grace. నవవిధమైన మార్గములన్నీ కూడాను ఒక భగవంతుని యొక్క చింతనే. All that 9 types of devotion are only contemplation of the శ్రవణం, Lord. కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, పాదసేవనం,
వందనం, అర్చనం, దాస్యం, స్నేహం, ఆత్మ నివేదనం. ఈ 4 విధమైన మార్గములు కూడాను కేవలము ఆ గమ్యాన్ని చేర్చేటువంటి మార్గములే. All these 9 types of devotion, starting from contemplation until it is reached as merger into God, these are all meant to lead us to the ఎన్ని goal చదువులు ultimately. మీరు చదివినప్పటికీ భగవంతుని చింత మాత్రం మీరు మానకూడదు. Whatever studies you may do and education you ఈనాడు accomplish, భగవత్ విషయమైనటువంటి దాంట్లో కేవలము మనం అలక్ష్యం చేయటం చేతనే మనలో అనేక రకమైన అశాంతులు మనకు కలుగుతూ ఉన్నాయి. do not give up contemplation of the Lord. Giving up contemplation of the Lord is responsible for the state of మన భజన కేవలము ప్రపంచానికి కూడా శాంతిని అందిస్తుంది. contemplation of the Lord will confer peace on the ఈ world. భజన కూడాను లోక సమస్త సుఖినో భవంతు అనే భావంతో మనం చెయ్యాలి. Even when we are doing bhajan, we should do this bhajan for the welfare of the world. Not లోకమంతా సుక్షేమంగా ఉంటుండాలని ఆశించాలి. let the entire world be peaceful, prosperous and happy. We should play అప్పుడే praise. మనలో ఒక పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావం అభివృద్ధి అవుతుంది. Then only our feelings become sanctified. కానీ విద్యార్థులారా, Dear students, మీలో ఆవేశింపచేసేటువంటి దుర్భావములను, దుర్గుణములను, దురాలోచనలు మీరు దూరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. free yourself from all the bad thoughts, bad feelings, bad actions. అదే మీ మానవత్వాన్నంతా కూడా నిర్మూలం చేస్తుండాలి. That is what is spoiling and ruining your ఎన్ని human చదువులు nature. ఉంటుండి కూడా నువ్వు మానవత్వం లేకపోతే మన జీవితం వ్యర్థమే. Whatever education you may have, if you do not have these human qualities, and human నేను values, మానవుడు, నేను మానవుడు, నేను మానవుడు అనేటువంటి కేవలం అర్ధ సత్యం మాత్రమే. I am also told that to say and declare that I am man is half truth. కానీ రెండో హాఫ్ ట్రూత్, నేను పశువు కాదు, నేను పశువు కాదు, నేను పశువు కాదు, ఈ రెండు చేరినట్టుండే మన యొక్క సార్థకం అవుతుంది మన మానవత్వం. The other half of the truth is that I am not an animal. I am not an animal. This must be put along with I am ఐ ఆమ్ మ్యాన్ నాట్ అనిమల్, ఐ ఆమ్ మ్యాన్ నాట్ అనిమల్, ఐ ఆమ్ మ్యాన్ నాట్ అనిమల్. దీనికి రెండింటినీ మనం చేర్చుకోవాలి. Only when we just say I am man, I am not animal. నువ్వు మ్యాన్ అని అనుకుంటున్నావు, పశువులుగా ప్రవర్తిస్తున్నావు. You consider yourself as man, but conduct yourself as an animal. కాదు, నీవు మ్యాన్ అనుకున్నప్పుడు నీవు మ్యాన్ గా నీవు ప్రవర్తించాలి. If you consider yourself as man, conduct yourself also as a man. దురభ్యాసములకును దుశ్చింతలకును ఏమాత్రం కూడా అలవాటు కాకూడదు. Do not give room for bad thoughts, bad actions, bad words. కనుకనే తద్వారా నీవు పవిత్రమైనటువంటి దీనిని పొందాలనుకున్నప్పుడు హృదయం లోపల భగవత్ చింతన జరపాలి. If you want to reach something sacred and divine, have room for God in your heart. భజన బినా శాంతి నహీ, హరి భజన బినా శాంతి నహీ.